करना, भाव रखना, वर्क, एक्शन, एक्ट, ऑब्जेक्ट, इंटेंट और इंटेंशन और थॉट भी कहा गया है। जैसे कर्म के बारे में मैंने बताया ये सब। अब हम ये बात आगे करेंगे कि अति सूक्ष्म कर्म की जो गुह्य गति है उसका थोड़े सा उसके बारे में आप बताइए। देखो, देखना, सोचना, बोलना, ये तो अब साधारण बात हो गई कर्म की थियरी में जी। मगर कर्मों की गुह्य गति का राज समझाता हूं मैं आपको। राइट। कर्मों की गुह्य गति का राज क्या है? कई जन्मों के संचित कर्म जब तुम्हारे सामने आते हैं अभी, राइट, समझो कि कई जन्मों के पहले किया हुआ कोई भी कर्म अभी तुम्हारे सामने आता है। जी। कोई आत्मा ने किसी को मारा है, राइट, तो सामने कोई गोली रिवॉल्वर लेके सामने आ गया है, राइट, तो ज्ञानी पुरुष है तो हाँ, वो समझेगा राइट, कि भी मेरा ही विकर्म मेरे सामने आ गया। क्या आ गया? राइट, मेरा विक्रम मेरे सामने है। या तो कोई पहाड़ जितना दुख उसके सामने आ गया। राइट। तो वो ज्ञानी पुरुष ये समझता है मैंने ही किया हुआ कर्म मेरे सामने आया। बाबूजी, इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था, क्या हमारे साथ जब बुरा होता है तो क्या ये हम मान के चले कि ये हमारे कर्मों से का रिजल्ट है, और जो भी रिजल्ट हमारे सामने आता है तो उसकी जवाबदारी भी हमारी है? क्या हमें इस कर्म से डरना चाहिए? क्या हमें इससे मुकाबला करना चाहिए? क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? देखो, कर्म हमेशा जिसने कर्म किया है, राइट, उसके सामने ही आएगा। ठीक है। कोई दूसरे ने किया हुआ कर्म तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, किसी के सामने नहीं आएंगे। चलो, परमात्मा ने तो बहुत अच्छी सिस्टम सेट की है। वो तो ये तो नेचुरल ऑफ सोल है। क्या है? हाँ, नेचुरल ऑफ सोल है। ओके, वो परमात्मा की प्रोसेस नहीं है। ओके, परमात्मा ने तो फरिश्ता बनाया था, सारे ब्रह्मांड में फरिश्ते थे, ओके, और फरिश्ते से देवता बने, देवता से मनुष्य बने, मनुष्य से फिर नरक लोक में 55 करोड़ नरक में गए। ओहो, हाँ, तो ये जो ब्रह्मांड पर जो धरती बढ़ती पहले नहीं थी, न ये सूर्य था, न चांद था, सितारे थे। सितारे तो ऊपर थे, एक सितारा माने एक ब्रह्मांड। मगर जो थियरी ऑफ जो कर्म कहते हो ना, वो कोई परमात्मा ने नहीं बनाए थे। ओके, परमात्मा ने तो उसी टाइम सोचा भी नहीं था कि ये फरिश्ते बन के एक जन ये ऐसे गिरते गिरते ये जानवर बन जाएंगे। राइट। तो इसलिए तो भगवान को भी थी अपने जो रचना करता है ना भगवान, राइट, जिस ब्रह्मांड का मालिक, हाँ, 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 जो ब्रह्मांड को रचना करता है, राइट, तब उसको भी नहीं पता होता कि ये गिरते 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 जो मैंने रचना की है, हाँ, अभी तो हाँ, फरिश्ता बनाया है, राइट, मगर गिरते गिरते फरिश्ता सो देवता सो मनुष्य फिर जानवर पत्थर बुन जाएंगे। हाँ? तो उसको भी, भगवान को भी जब जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है, उसको मतलब भगवान को भी अवतार लेने पड़ते हैं। क्या करने के लिए? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मनाम सुजाभ्यम। जब जब धरती पर पाप कर्म बढ़ता है, असुरों का राज होता है, तब साधु संतों का रक्षा करने के लिए मुझे धरती पर अवतरण लेना पड़ता है, अवतार। तो सोचना भी एक कर्म है। तो सोचने की इफेक्ट क्या होती है? पहले तो ये समझना पड़ेगा सोचने से क्या बॉडी के में क्या इफेक्ट होती है। जैसे कोई एक नेगेटिव सोच होता है, पहले ये समझना पड़ेगा कि सोचने से क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, हमारे मन पर और दुनिया पर, हाँ, दूसरे लोगों पर, तीनों प्रभाव पड़ता है जी। जैसे आप कोई तुम्हारा दूर देश में अमेरिका में कोई रहता है, राइट, और कोई मनुष्य यहाँ बैठे बैठे नेगेटिव सोचता है, राइट, वो मनुष्य के लिए, कोई सी भी के लिए, राइट, तो उसका संकल्प वहां तक नेगेटिव रिएक्शन छोड़ता है। क्या बापूजी रियलिटी में उसका संकल्प इतनी दूर जा सकता है? क्योंकि एक तो जब पॉजिटिव संकल्प नहीं जाता, मगर नेगेटिव संकल्प तो नेगेटिव दुनिया में जाएगा। ओके, नेगेटिव जहां जिस दुनिया का जोर होता है, जिस दुनिया का जोर होता है उसमें वो संकल्प जाएगा। नेगेटिव संकल्प धीरे धीरे फिर क्या होता है? तो जब सोचता है, राइट, नेगेटिव सोचता है, तो वो दूर दूर तक संकल्प जाएगा, तो कई वाइब्रेशन तक जाएंगे, Right. दूर दूर तक वाइब्रेशन गंदा करेगा ना, ठीक है, फिर उसी आत्मा पर नेगेटिव रिएक्शन करेगा। फिर उसका रिएक्शन तो वायुमंडल में और भी आएगा, वो भी उसको टच होगा नेगेटिव संकल्प, ठीक है, और वो भी नेगेटिव करके नेगेटिव संकल्प सोचेगा। तो दोनों की सोच संकल्प हो गई। राइट, अब जो वायु तत्व में नेगेटिव सोचता वाइब्रेशन हुआ, राइट, वाइब्रेशन भी गंदा किया। कर्म के ऊपर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म सबने अपनी अपनी राय दी है, ठीक है। कई धर्म वाले जी अपने नाक के आगे कपड़ा ढक देते हैं। क्या सोचते हैं कि हमारे श्वास में कीटाणु न जाए, राइट, क्योंकि श्वास में कीटाणु, श्वास में बहुत जाते हैं, हवा में बहुत कीटाणु है, ठीक है, तो श्वास में भी कीटाणु जाएंगे, तो हमारे अंदर कीटाणु जाएगा, तो कीटाणु की मौत हो जाएगी, सूक्ष्म कीटाणु। राइट, तो वही जो पट्टा बांधते हैं,
सूक्ष्म कीटाणु का भी मतलब विनाश नहीं चाहते, राइट। उससे भी पाप कर्म बनता है। मगर ऐसे तरह की कई आत्माएं जब नेगेटिव सोच वायुमंडल में डालती हैं, आसपास में रहने वालों के लिए नेगेटिव सोच रहती हैं, अपने आसपास वालों के लिए अच्छा जो है सोचती नहीं है, तो कितना नेगेटिव वायुमंडल बनता है। ये नहीं सोचते कि सोचने से नेगेटिव वायुमंडल कितना होता है। పరం శాంతి బేహద్దు పరివారములకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ చెప్పినటువంటి క్లిప్పింగ్స్ వీడియో హిందీది ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. అనంతభాయ్ బాపూజీని ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారు. మానవులు భావన పెట్టుకోవటం, ఇంటెన్షన్ మరియు థాట్స్, కరుణ కర్మ యొక్క భావాలేనా? కర్మ యొక్క సూక్ష్మ గతి గురించి కొంచెం చెప్పండి బాపూజీ అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ చెప్తున్నారు, కర్మ సిద్ధాంతంలో చూడటం, వినటం, మాట్లాడటం సర్వసాధారణమైనటువంటి విషయమైనది. కర్మల యొక్క గుహ్య గతి అంటే అనేక జన్మల నుండి చేసినటువంటి కర్మలు సంచిత కర్మలుగా ఇప్పుడు మీ ఎదురుగా వస్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మీరు చేసినవే, మీ ఎదురుగా వచ్చినవని జ్ఞాని ఆత్మలు గుర్తిస్తారు. అకస్మాత్తుగా ఎవరైనా తుపాకీ పట్టుకొని మిమ్మల్ని చంపడానికి వచ్చారే అనుకోండి, అప్పుడు ఏమనుకోవాలి? ఏ జన్మలో చేసినటువంటి వికర్మో ఎదురుగా వచ్చేసింది అని అనుకుంటారు. ఇక వారికి అన్నీ తెలిసిపోతూ ఉంటాయి అని అంటున్నారు. అంతలో అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మనకు ఏదైనా చెడు జరుగుతూ అకస్మాత్తుగా ఏదైనా పరిస్థితి మన ఎదురుగా వస్తే మరి దాన్ని ఎదుర్కోవటం జరుగుతుంది కదా, భయపడాలా, ఎదుర్కోవాలా, లేకపోతే వాటిని మనం స్వీకరించాల్సిందే కదా ఇవన్నీ అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఎవరు చేసిన కర్మలు వారి ఎదురుగానే వస్తూ ఉంటాయి కదా, వేరే వాళ్ళు చేసింది మీ ఎదురుగా ఎందుకు వస్తుంది? ఇది ఒక న్యాచురల్ లా ఆఫ్ సోల్. అనగానే పరమాత్మ మంచి సిస్టమ్ని ప్రవేశపెట్టారు అని అంటే ఇది పరమాత్మ చేసినటువంటి ప్రాసెస్ సిస్టమ్ ఏమీ కాదు. పరమాత్మ ఫరిస్తాల ప్రపంచాన్ని తయారు చేశాడు. ఫరిస్తాలు మళ్ళీ దేవతలుగా అయ్యారు, దేవతలు మనుషులుగా అయ్యి ఇక చివరికి అనేక జన్మలు తీసుకుంటూ పూర్తిగా పాపకర్మల యొక్క కారణం వల్ల 55 కోట్ల నరక లోకాల్లో కూడా వెళ్ళిపోయారు. మరి ఫరిస్తాలుగా ఉన్నప్పుడు ఈ భూమి లేదు, నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, సూర్యుడు లేడు, చంద్రుడు లేడు. మన నక్షత్రాలు ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్క నక్షత్రం ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండం. మరి పరమాత్మ ఈ యొక్క బ్రహ్మాండం యొక్క రచయిత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన రచన చేసేటప్పుడు కూడా నేను తయారు చేసినటువంటి ఈ నా బ్రహ్మాండము, నా రచన ఇంత తమో ప్రధానంగా నరకలోకాల్లోకి వెళ్ళిపోయే విధంగా అవుతారని శివుడు కూడా ఆలోచించలేదు. థియరీ ఆఫ్ కర్మను పరమాత్మ ఏమి తయారు చేయలేదు కాబట్టి ఆయనకు తెలియదు ఇవన్నీ కూడా. ఫరిస్తాలే పడుతూ మనుషులుగా అయ్యి, పాషాణ బుద్ధిగా అయ్యి, జంతువులుగా, మరి ఈ విధమైన తమో ప్రధాన ఆత్మలుగా నరకలోకంలో రాక్షసుల్లాగా అవుతారని ఏమని అనుకున్నాడా? లేదు, ఆయన ఆలోచనే లేదు. మరి బ్రహ్మాండం నాకు మాలిక్ కదా, ఆయనకి తెలియచ్చు కదా అంటే కర్మ సిద్ధాంతాన్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా తయారు చేశాడు. ఇది ఆలోచించడం కూడా ఒక కర్మే కదా. భగవంతుడు కూడా భూమి మీద అందుకే కదా వీళ్ళందరినీ ఉద్ధరించడం కోసం అవతరించింది. చెప్తారు యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అని. ఎక్కడెక్కడైతే ధర్మంకు గ్లాని జరుగుతూ ఉంటుందో అక్కడ పరమాత్మ మరి సాధువుల్ని, సన్యాసుల్ని, మహాత్ముల్ని రక్షించుటకు, ధర్మాన్ని రక్షించుటకు భూమి మీదకి రావాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఆలోచించడం కూడా కర్మే. ఈ ఆలోచన యొక్క ప్రభావము మరి ప్రపంచం మీద, మనసు మీద, శరీరం మీద ఎలా పడుతుందో అనేది ఆలోచన ఉండాలి కదా. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వాళ్ళు ఎవరన్నా అమెరికాలో చాలా దూరంగా ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు మీకు శత్రువులే అనుకోండి, వాళ్ళ గురించి మీరు ఇక్కడ నెగిటివ్ సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటే ఈ సంకల్పాల యొక్క వైబ్రేషన్ వాతావరణంలో నుండి అమెరికా వరకు చేరుకుంటూనే ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళు కూడా చేసేటువంటి సంకల్పాలు వాయుమండలంలో నుండి ఇక్కడ దాకా వస్తూ ఉంటుంది.
అంటే ఇద్దరి యొక్క సంకల్పాలు వాతావరణంలో స్ప్రెడ్ అయిన కారణం వల్ల ఆ యొక్క వాతావరణంలో ఉండేటువంటి జీవులకి, ఆత్మలకి, మనుషులకి కూడా నెగిటివ్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఎంత ఫోర్సుగా వస్తుంది అంటే నెగిటివ్కి అంత బలం ఉంటుంది. అయితే బాపూజీ, మరి మనం ఆలోచన పాజిటివ్ పవర్స్ కూడా, సంకల్పాలు కూడా వెళ్తుంటాయా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్, సంకల్పాలు ఇంత ఫోర్స్గా, ఫాస్ట్గా వెళ్ళవు. నెగిటివ్ సంకల్పాలు మరి మురికి నెగిటివ్ని తీసుకొని అన్ని చోట్ల స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటుంది, వాతావరణాన్ని ఖరాబ్ చేస్తూ ఉంటుంది. వాయుమండలం తమో ప్రధానంగా అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క సెల్లు లోపల కూడా ఈ యొక్క నెగిటివ్ అనేది నిండి ఉంది. దీని యొక్క ప్రభావం ఆత్మల మీద మరి పడుతూ ఉంటుంది, వాయుమండలాన్ని రియాక్షన్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా, అందరినీ కూడా టచ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అందరి ఆత్మకి టచ్ అవుద్ది, సూక్ష్మ శరీరం ద్వారా, గాలి ద్వారా లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. వాయుతత్వంలో నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నిండిన కారణం వల్ల అందరూ ఈనాడు నెగిటివ్నే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. అయితే బాపూజీ కర్మ సిద్ధాంతమును హిందూయిజం కానీ, బౌద్ధిజం కానీ, జైనిజం కానీ, సిక్కుయిజం కానీ వీళ్ళు అందరూ వారి వారి యొక్క అభిప్రాయాలు చెప్తూ ఉన్నారు అని అంటూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటున్నారు, ఇక్కడున్న ధర్మాత్మలందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. ఇక జైన్ ధర్మం వాళ్ళే చూసుకోండి, ధర్మం పేరుతో ముక్కు గుడ్డగట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఎందుకని అంటే గాలి ద్వారా కీట అణువులు మా లోపలికి వెళ్ళి అవి చనిపోకూడదు, క్రిములు, సూక్ష్మజీవులు, బ్యాక్టీరియా, వైరస్లని. గాలిలో చాలా బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు, సూక్ష్మజీవులు ఉన్నాయి కదా, మరియు శ్వాస ద్వారా కూడా వారిని చంపకూడదు, హాని చేయకూడదు అనే సిద్ధాంతం వాళ్ళది. ఇప్పుడు చూడండి, అందరూ మూతులు గుడలు కట్టుకొని మాస్కులు వేసుకొని తిరగాల్సే వస్తుంది. గాలిలో అన్ని కీటాణువులు, బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు ఉన్నాయి. ఈ సూక్ష్మ కీటాణువులు చనిపోకూడదన్న కోరిక వాళ్ళకు ఉందంటే వాళ్ళ ధర్మం అనుసారంగా వాళ్ళు నడుస్తున్నారు అనుకుంటూ ఉన్నారు. ఇంక ఇవే కాదు, వీళ్ళు స్థూలంగా గాలి, సూక్ష్మజీవులు అనుకుంటున్నారు. ఇదే కాకుండా చుట్టూ తిరిగేటువంటి వాళ్ళ లోపల ఎంత నెగిటివ్ ఉంటుంది, వాయుమండలంలో ఎంత నెగిటివ్ ఉన్నది. ఇది ఆలోచనే నెగిటివ్ అనేటువంటి విషయం వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం లేదు. మానవుల యొక్క వైబ్రేషన్ తోటి, ఆలోచనలతోటి ఈ ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా తమో ప్రధానంగా చేశారు అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.